بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے انتخاب کے تقریباً 15 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک جو آزاد کشمیر کی کابینہ ہے وہ فائنل نہیں ہو سکی، اس کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ سازشی تھیوریاں بھی گردش میں ہیں، کچھ اس قسم کی خبریں بھی جو ہیں مخصوص میڈیا گروپس کی جانب سے، ٹی وی چینلز کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں، جو کہ پہلے بھی وزیراعظم کے انتخاب اور صدر کے انتخاب کے موقع پر چلائی گئیں کہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اسی قسم کی جو کانسپریسی تھیوریز ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں، ان کے اندر کتنی حقیقت ہے، اس کے اندر بڑا راز کیا ہے، آزاد کشمیر کی کیبنٹ ابھی تک کیوں اناؤنس نہیں کی گئی، کون سا موقع ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیا کچھ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ اور عام طور پر جو ایک تاثر بعض ٹی وی چینل کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی دھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس کی کیا حقیقت ہے، پہلے وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو خبر ایک مخصوص میڈیا گروپ جنگ گروپ کی جانب سے چلائی گئی، پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ جنگ گروپ نے خبر دی کہ آزاد کشمیر میں کابینہ سازی کا عمل تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں وزیراعظم کے حلف اٹھانے کے 18 دن بعد بھی کابینہ کی تشکیل کا عمل کھٹائی میں پڑا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ تحریک انصاف اب آزاد کشمیر میں 3 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ ان کے ذرائع نے بتایا، جس کی وجہ سے کابینہ کی تشکیل میں تاخیر ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی اپنا ایک گروپ بنانے کی کوشش میں ہیں۔ وزیراعظم چاہتے ہیں کہ فوڈ اور ان لینڈ ریونیو کی وزارتیں اپنے پاس رکھیں، جبکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی قیادت ان کی یہ تجویز منظور نہیں کر رہی۔ ذرائع کے مطابق 2 روز قبل وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں بھی ایک شخصیت نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، جسے وزیراعظم عمران خان نے منظور نہیں کیا۔ بالکل جناب، یہ ایک ٹیبل سٹوری ہے، اور اس ٹیبل سٹوری کی حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب کسی بھی جگہ کا کوئی بھی وزیراعظم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی پاکستان کے وزیراعظم کی بات کر رہے ہیں، یا کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں، یا آزاد کشمیر کے وزیراعظم کی بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹیم میں ایسے بندے بھی لائے جائیں جو کہ ان کے خاص لوگ ہیں، جو ان کے قریب ہیں، اور یہ ان کا حق ہوتا ہے، ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرے، تاکہ کل جب ان کی جو ٹیم ہے میرٹ کے اوپر، تاکہ کل جب ان کی ٹیم ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں پرفارم کرے۔ اب ڈیفینیٹلی جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا آزاد کشمیر کے الیکشن سے پہلے کہ سردار تنویر الیاس کا ایک گروپ ہے، ایک گروپ بیرسٹر سلطان کا ہے، اور پھر اچانک جو ہے وہ اس حوالے سے بے شمار خبریں چلائی گئیں کہ اختلافات ہو گئے ہیں پرائم منسٹر کے حوالے سے۔ پھر سردار عبدالقیوم نیازی کا نام عمران خان نے دیا، کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہوئے، بلکہ انہیں جو ووٹ تھے 32 تحریک انصاف کے، ان سے بڑھ کر ووٹ اتحادیوں کی جانب سے بھی ملے۔ پھر صدر کا معاملہ جب آیا تو بیرسٹر سلطان کے حوالے سے خبریں چلانا شروع کر دی، اس قسم کے جو ملازم صحافی ہیں، جو بکاؤ میڈیا ہے، اس نے کہ جناب کو تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں، صدر کا انتخاب نہیں ہو پائے گا۔ وہ بھی آپ سب نے دیکھا کہ جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان کو جو ووٹ ملنے تھے اس سے زیادہ جو ہے ووٹ ملے۔ اب آزاد کشمیر کیبنٹ کے حوالے سے بھی اس قسم کی خبریں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں۔ معاملہ کیا ہے، یہ خبریں کیوں چلوائی جا رہی ہیں، اور کیا تاخیر کیا ہے؟ خبریں تو جناب صرف اس لیے چلائی جا رہی ہیں مخصوص میڈیا گروپ کی جانب سے کیونکہ پیڈ میڈیا گروپ کو، جن کو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑی تعداد میں اشتہارات کی مد میں اور دیگر کئی مدد میں ماضی میں بھی پیسے ملتے رہے، اب بھی جو ہے انہیں پیسے ملتے ہیں، وہ جناب جب مکمل طور پر ناکام ہوئے آزاد کشمیر کے اندر نواز لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کی ساری سیاسی تھیوریاں فیل ہو گئیں، تو اب میڈیا کے اندر وہ اس قسم کا تاثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کسی طریقے سے تحریک انصاف کا کوئی ٹھٹھا جو ہے وہ لگایا جا سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ بڑا ہی سمارٹ انداز میں پرائم منسٹر عمران خان نے کھیلا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی وہ کھیل رہے ہیں، اور ہماری جو اطلاعات ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق جیسا کہ جو عبوری ایکٹ 1974 میں تبدیلی کے بعد جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو کابینہ ہے اس کے اندر 25 لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، 16 اس کے اندر وزیر رکھے جا سکتے ہیں، 2 مشیر ہیں، 2 معاون خصوصی ہیں، 5 پارلیمانی سیکرٹری ہیں، اس طرح سے یہ تعداد بنتی ہے 25۔ اور جناب ان 25 کے علاوہ جن مزید لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا چکا ہے اس میں صدر آزاد کشمیر ہیں بیرسٹر سلطان محمود، اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم آزاد کشمیر ہیں عبدالقیوم نیازی، اور سینئر وزیر جو کہ 25 کے اندر ہی شامل ہیں وہ سردار تنویر الیاس ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 24 لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور تحریک انصاف کے پاس لوگ ہیں 29، اور 5 لوگوں کے علاوہ تقریباً جو باقی لوگ ہیں وہ سارے اکوموڈیٹ ہو جائیں گے۔ 29 میں سے میں نے مائنس کیا ہے سردار قیوم نیازی کو، سردار تنویر الیاس کو،
बैरिस्टर सुल्तान को, इनको माइनस करने के बाद 29 लोगों को अकोमोडेट करना, में से 25 लोगों को अकोमोडेट करना है, जो कि बहुत बड़ी किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस हरगिज़ नहीं है। इन तमाम लोगों को आइन और कानून के तहत अकोमोडेट किया जा रहा है। 4 लोग बच जाएंगे, उनके लिए किसी किस्म की कोई खुसूसी टास्क फोर्स भी बनाई जा सकती है। हमारी इतलात के मुताबिक उन्हें उनका सरबराह बनाया जा सकता है। ये नहीं कि कहने को लगा दिया जाएगा, इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है कि बाज़ जो फील्ड्स हैं उनके अंदर जो है वो टास्क फोर्स होनी चाहिए, ताकि प्राइम मिनिस्टर की खुसूसी जो टास्क फोर्स है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बाज़ चीज़ों के ऊपर जो है वो चेक रख सके। अब मामला ये है कि किस मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। मुनासिब वक्त का इंतज़ार इसका किया जा रहा है कि शायद जो इन मखसूस मीडिया ग्रुप को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कैबिनेट जो है आज़ाद कश्मीर की, वो इसलिए नहीं अनाउंस की गई क्योंकि आज़ाद कश्मीर के बाद जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं उसके बाद आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट का इंतखाब था, जो कि इन्हीं अरकान ने करना था, और इन अरकान के वोट भी चाहिए थे। डेफिनेटली स्मार्टली अंदाज में खेला ताकि किसी किस्म के कोई इख्तलाफात अगर किसी जगह पर मौजूद भी हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए, तो उससे जो है वो बर वक्त जो है वो निपटा जा सके। पहले ये काम कर लिया जाए सदर का, और उसके बाद फिर साथ लेकर चला जाए। अच्छा, अब स्मार्टली खेला गया है क्योंकि सरदार तनवीर इलियास का अगर कोई है ग्रुप जो कि इलेक्शन से पहले था, इमरान खान ने बिठाया, अभी हुकूमत बन गई है, ख़त्म कर दिया आज़ाद कश्मीर, और अब सरदार तनवीर इलियास का जो ग्रुप है वो सीनियर वज़ीर बन गए, वो अकोमोडेट हो गया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का अगर कोई ग्रुप है वो सदर बन गए, वो अकोमोडेट हो गया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और उनके दीगर जो कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर उनका कोई ग्रुप है तो वो भी अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के वज़ीर बनने से अकोमोडेट हो गया। अब जनाब मामला ये है कि सदर मीरपुर से आगे, वज़ीर-ए-आज़म पूंछ से आगे, सीनियर वज़ीर जो है वो बाग से आगे, और स्पीकर जो हैं वो भिंबर से आगे, डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान से महाजरीन के एरिया से आगे। इमरान खान ने कुछ मखसूस लोग जो बताए हैं, जिनके इंटरव्यूज़ किए हैं, जिनके पास अहम तरीन वजारतें आनी हैं, उसमें दीवान चुगताई हैं, उसमें फ़हीम अख्तर रब्बानी हैं, उसमें ख्वाजा फारूक हैं, उसमें चौधरी अज़हर सादिक हैं, और उसमें निसार अंसर अब्दाली हैं। इन तमाम लोगों को जो है वो इमरान खान के कहने के ऊपर, मेरिट के ऊपर, इनके टैलेंट के ऊपर अकोमोडेट किया जा रहा है। और बाकी भी जितने जो इलेक्शन से पहले कहा जाता था कि ग्रुप हैं, तमाम लोगों को सिर्फ ग्रुप नहीं बल्कि इलाकों के हिसाब से भी, मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पर मुख्तलिफ इलाके हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, 3 तो हैं जो कम से कम, यानी कि 3 मुख्तलिफ किस्म की डिवीजन्स हैं, 3 किस्म के, मतलब जिनके लिए मखसूस जो है वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं, उनको तमाम को जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा। और उस लिए इंतज़ार किया जा रहा है उस मुनासिब वक्त का। वो मुनासिब वक्त यह है कि 23 अगस्त को आज़ाद कश्मीर कौंसिल के इंतखाबात होने जा रहे हैं, सुबह 10 से लेके 2 बजे तक, और हमारी इतलात के मुताबिक उस कौंसिल के इंतखाबात के बाद ही ये जो आज़ाद कश्मीर की काबीना है इसका ऐलान किया जाएगा, क्योंकि कौंसिल के इंतखाबात के अंदर भी इन्हीं लोगों ने जो है वो मतनासिब नुमाइंदगी के तहत जो है वो इनको मुंतखब करना है। मज़ीद जो 4 लोग, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रख देते हैं कि वो 4 लोग कौन हैं, क्योंकि रवां साल मई में 4 अरकान, जिनमें परवेज़ मलिक, अख्तर परवेज़ अवान, मीर मोहम्मद यूनुस और मुख्तार अब्बासी की 5 साल मुद्दत पूरी हुई थी, वो जनाब ये नशिस्तें खाली हो गई थी। अब मतनासिब नुमाइंदगी के तहत यही जो कानून साज असम्बली है ये इनका इंतखाब करेगी, जिसमें ये तमाम जो 30-32 तहरीक इंसाफ के लोग हैं और बाकी जो इस आज़ाद कश्मीर असम्बली के जो लोग हैं वो उसके अंदर वोट करेंगे। और इस हवाले से जो है वो इसी वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद फिर सदर का जो हलफ है वो भी जनाब होना है 23 अगस्त को, उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और अहम तरीन जो एक और मामला है वो जनाब ये है, माफ़ कीजिएगा, सदर का जो हलफ है वो 25 अगस्त को होना है, 23 अगस्त को कौंसिल के इंतखाबात हैं। तो इसके अलावा पार्लिमानी पार्टी का आज, यानी कि बरोज़ आज इतवार 22 अगस्त को जो पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास है वो भी जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है। और उस इजलास के अंदर, जो कि इतवार की शाम आज 8 बजे वो मुनक्किद होगा, उसके अंदर जो है वो तमाम तर जो इत्तेहाद है पार्लिमानी पार्टी के अंदर, अगर किसी जगह कोई गलतफहमी मौजूद भी है, गलतफहमी को दूर करके इत्तेहाद का एक पैगाम दिया जाएगा। तमाम लोग इकट्ठे होंगे सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत में। उससे पहले सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर इमरान खान से ब्रीफिंग भी ले चुके हैं, कुछ इस्लाहात के हवाले से कुछ अहम तरीन लोग मुलाकात भी कर चुके हैं। और इमरान खान इस हवाले से, कैबिनेट के हवाले से, जो आज़ाद कश्मीर है उसमें जो एक बड़ा सरप्राइज़ भी उन्होंने रखा हुआ है, जिसके ऊपर हम आगे चल कर नई वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। जो उनका सरप्राइज़ पैकेज है कि कुछ लोगों को, जैसे मैंने दीवान चुगताई, फ़हीम अख्तर रब्बानी, ख्वाजा फारूक, चौधरी अज़हर सादिक और निसार अंसर अब्दाली का नाम लिया कि इस टीम से इमरान खान क्या काम लेना चाह रहे हैं, ये भी आइंदा 1-2 रोज़ में जो है वो सरप्राइज़ दे दिया जाएगा सदर आज़ाद कश्मीर को, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को और सीनियर जो वज़ीर है आज़ाद कश्मीर को। इस तरह कतन किसी किस्म के कोई इख्तलाफात वहाँ पर मौजूद नहीं है। मीडिया के अंदर सिर्फ इसको कहना चाहिए कि एक सियासी थ्योरी जो है वो बेचने की कोशिश की जा रही है, और इमरान खान अब तक बड़ा स्मार्टली अंदाज में खेले हैं, और आगे भी चलकर जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो दिन ब दिन मजबूत होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।